Hi students, welcome to Yash Academy. In this video, I am going to discuss the hydroboration oxidation reaction of alkenes, which is the one of the best methods for the preparation of alcohols from alkenes. This reaction is a two-step reaction. In this reaction, alkenes are converted into alcohols. There is a net addition of water molecule across the carbon-carbon double bond in alkenes. In this reaction, alkenes react with borane in presence of tetrahydrofuran to give additional compound, that is trialkyl borane, and trialkyl borane is then oxidized to primary alcohols by hydrogen peroxide in presence of aqueous sodium hydroxide. For example, propene on hydroboration oxidation gives propane 1-OL. As we know that the step 1 is hydroboration and step 2 is a oxidation. In first step, propene reacts with borane, that is BH3, in presence of tetrahydrofuran as a solvent. This is carbon 1 and this is carbon 2, C1 and C2. This C1 is bonded to 2 hydrogen atoms and C2 is bonded to 1 hydrogen and 1 methyl group. So this is an example of unsymmetrical alkene, because if we draw a line of symmetry through this double bond, the two halves are obtained which are not identical. आता यामध्ये काय होतं बघा, तर हायड्रोजन atom of borane gets attached to C2 of propene. At the same time, boron gets attached to C1. So there is an addition of H to C2 and BH2, that is boron to C1. So this is called syn addition from the same phase. एकाच बाजूनं या H आणि B यांची ॲडिशन रिॲक्शन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. हे या रिॲक्शनचं वैशिष्ट्य असणार आहे. सो प्रोपीन reacts with borane to give this product. This is the first addition product. इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की हा C1 आहे आणि हा C2 आहे, त्यामुळे C2 ला there is a formation of new bond between C2H and C1B. या रिॲक्शनचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असणार आहे की दोन नवीन बॉन्ड्स इथं तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. बट इन दिस एडिशन कंपाउंड boron is attached to 2 hydrogen atoms, so 2 more molecules of propene or propylene is required. म्हणजे आणखीन 2 propylene molecules ऍड होऊ शकतील. एकूण molecular रेशो जर पाहिला तर 1:3 असणार आहे. 1 mole of BH3 and 3 moles of propylene. अशा पद्धतीने ही रिॲक्शन असणारी आहे. इथं सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपिलिन हा याबरोबर रिॲक्ट होईल आणि त्यापासून डाय प्रोपाइल बोरेन मिळेल. परत बोरॉनला एक हायड्रोजन असणार आहे, तिथं परत इट गेट्स अटॅच टू C2 आणि त्यामुळं इथं तिसरा मॉलिक्यूल रिॲक्ट होईल आणि इन फर्स्ट स्टेप ट्राय प्रोपाइल borane is obtained as
and intermediate. म्हणजे first step is a hydroboration. Hydroboration is nothing but addition of diborane or borane B2S6 किंवा BH3 twice आणि BH3 one and the same. डायमर फॉर्म मध्ये फक्त तो असणारा आहे. तर हे बघा, इन द फर्स्ट स्टेप बोरेन adds to the double bond. This borane adds to double bond. There is a transferring of one of the hydrogen atoms of borane to the carbon adjacent to the one that becomes bonded to the boron. म्हणजे इथं BH3 ची ऍडिशन जी असणारी आहे ती अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथं आपल्याला पाहायला मिळते. नाउ सेकंड स्टेप इज द ऑक्सिडेशन. In this reaction, hydrogen peroxide acts as an oxidizing agent as well as a nucleophile. इथं बघा ट्राय प्रोपाइल बोरेन आहे प्लस HOOH H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साइड 3 moles are required. NaOH aqueous solution रिएक्शन मध्ये हे जे रिएक्टन्स असणारे आहेत ते हीट करावे लागतील. So tripropyl borane is oxidized by hydrogen peroxide in presence of sodium hydroxide to primary alcohols. यामध्ये प्रायमरी अल्कोहोल जो असणार आहे तो N प्रोपाइल अल्कोहोल आपल्याला मिळतो. या रिएक्शन मध्ये हा प्रॉडक्ट मिळेल CH3 CH2 CH2OH 3 moles प्रोपॅनॉल किंवा प्रोपेन 1 OL आणि बोरिक ऍसिड. आता या रिएक्शनचं वैशिष्ट्य काय बघा, हायड्रोजन पेरॉक्साइड इज यूज्ड ॲज an oxidizing agent, but in this reaction it reacts with sodium hydroxide. Sodium hydroxide acts as a strong base, so it withdraws proton from hydrogen peroxide and it converts into HOO-. This acts as a nucleophile. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं की हा जो O- असणार आहे किंवा टोटल HOO हा जो न्यूक्लियोफाइल असणार आहे इट्स गेट्स अटॅच टू बोरॉन आणि हा याला बोरॉनला तो जोडला जाऊ शकतो. म्हणजे या पद्धतीनं हे स्ट्रक्चर तयार होतं. इन द सेकंड स्टेप बोरॉन कार्बन बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन OH बॉन्ड. म्हणजे यामध्ये बऱ्याचशा रिएक्शन्स पेक्षा वेगळ्या रिएक्शन घडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्याचं शॉर्ट मध्ये आपण नंतर बघणार आहोत. रिमेंबर, हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन्स ही अभ्यासत असताना या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं आवश्यक असणार आहे. इन दिस रिएक्शन सॉल्व्हंट THF टेट्राहायड्रोफ्युरॉन इज यूज्ड. याचं कारण असणार आहे की BH3 इज लेविस ऍसिड. इन दिस रिएक्शन BH3 and THF इज यूज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. परंतु यामध्ये बोरॉन हायड्रोजन जो बोरेन जो असणार आहे BH3 हा BH3 जो असणार आहे तो इट इज अ लेविस ऍसिड आणि त्याचा आणखीन एक वैशिष्ट्य असणार आहे की इट इज अ रिएक्टिव्ह. रिएक्टिव्ह का तर बोरॉनचं अष्टक अपूर्ण आहे आणि त्यामुळं इन दिस रिएक्शन टेट्राहायड्रोफ्युरॉन इज यूज्ड विच इज अ सायक्लिक इथर. सो इन सायकल देर इन अ रिंग देर इज अ 1 ऑक्सिजन ॲटम आणि तो जो ऑक्सिजन ॲटम असणार आहे त्यातली एक इलेक्ट्रॉन पेअर ती बोरॉनला दिली जाते आणि त्यामुळं तिथं एक बंध तयार केला जातो आणि याचा अर्थच असा असेल की BH3 acts as a Lewis acid आणि THF acts as a Lewis base कारण तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो बोरॉनला आणि त्यामुळं दोघांच्या मध्ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हा तयार केला जातो. त्यामुळे एक टिपिकल या रिएक्शनचं वैशिष्ट्य असणार आहे. व्हॉट्स ॲडेड या रिएक्शन मध्ये काय ऍड झालं तर हायड्रोजन नेट
ऍडिशन जे आहे ते ऍडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रोपिन ऑर प्रोपिलिन. परंतु हा H आणि OH वॉटर मॉलिक्यूल जो डबल बॉन्डर ऍड होतो तो कशा पद्धतीने ऍड होतो हे एक वेगळं वैशिष्ट्य या रिएक्शनचं असणार आहे. द हायड्रोजन ॲटम इन द रिएक्शन कम्स फ्रॉम बोरेन. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण पाहिलं की 3 हायड्रोजन पैकी एक हायड्रोजन हा C2 कार्बन ॲटमला जोडला जातो. त्यानंतर दुसरं आणखीन वैशिष्ट्य काय असणार आहे तर ऑक्सिजन ॲटम कम्स फ्रॉम हायड्रोजन पेरॉक्साइड. म्हणजे जो OH ग्रुप तिथं ऍड होतो त्यातला ऑक्सिजन जो असणार आहे तो इट कम्स फ्रॉम हायड्रोजन पेरॉक्साइड. तो कसा येतो आपण पाहिलं की सोडियम हायड्रॉक्साइड जो असणार आहे विच ऍक्ट्स एज अ स्ट्रॉंग बेस, इट विड्रॉज प्रोटॉन फ्रॉम H2O2 and forms nucleophile HOO-, and this HOO- which acts as a nucleophile has a tendency to donate electron pair to boron. So there is a formation of new bond that is boron and oxygen. या पद्धतीनं तो तयार केला जातो. त्यानंतर ऑक्सिजनला जोडलेला जो हायड्रोजन असणार आहे इट कम्स फ्रॉम द सॉल्व्हंट. म्हणजे इथं पुन्हा असं होतं की ऑक्सिजनला जो हायड्रोजन जोडलेला आहे तो हायड्रोजन सॉल्व्हंट म्हणजे ॲक्वियस सोल्युशन जे तिथं वापरलेलं असणार आहे सोडियम हायड्रॉक्साइडचं त्यातला हायड्रोजन तिथं जोडला तो म्हणजे तिथं प्रोटोनेशन हे होतं. त्यामुळं नेट ऍडिशन इज H2O अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. पण तो वॉटर मॉलिक्यूल ऍड होताना देर इज ऍडिशन ऑफ सिन ऍडिशन. म्हणजे ऍडिशन ऑफ H अँड OH टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम साइड. एकाच बाजूने ती ऍडिशन रिएक्शन झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. सो रिएक्शन इज अ रेजिओ सिलेक्टिव्ह. अँटी मर्कॉनिकॉप्स ऍडिशन इथं आपल्याला पाहायला मिळते. या रिएक्शनचं वैशिष्ट्य असणार आहे. हे अँटी मर्कॉनिकॉप्स आणि मर्कॉनिकॉप्स रूल तुम्ही 11वीला अभ्यासलेला आहे. स्टिरिओ केमिस्ट्री जी असणार आहे ती सिन ऍडिशन. सिन ऍडिशन म्हणजे काय बघा CH3CH CH2OH हा प्रॉडक्ट तयार झालेला आहे. यातला C2 ला हायड्रोजन जो जोडला आहे तो इट कम्स फ्रॉम बोरेन आणि ऑक्सिजन कम्स फ्रॉम हायड्रोजन पेरॉक्साइड and this hydrogen attached to oxygen it comes from the solvent. म्हणजे अशा पद्धतीनं वॉटर मॉलिक्यूल ऍड होतो. पण तो ऍड होत असताना अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H आणि OH म्हणजे H आणि हा न्यूक्लिओफाईल जर आपण कन्सिडर केला तर ते एकाच बाजूनं ऍड होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जर हा OH याच्या अपोजिट साइडने ऍड झाला असता तर त्याला अँटी ऍडिशन असं म्हटलं जातं. बट इन दिस रिएक्शन H and OH adds across carbon carbon double bond from the same phase. एकाच फेसने ऍड केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. वन मोर characteristic of this reaction is oxygen is always attached at less substituted carbon. So according to anti-Markovnik's rule. म्हणजे हे अतिशय महत्वाचं आहे की कोणतीही रिएक्शन तुम्हाला जर दिली असेल हायड्रोपोरेशन ऑक्सिडेशन साठी तर ऑक्सिजन जो असणार आहे तो इट ऑलवेज गेट्स अटॅच्ड ऍट लेस सबस्टिट्युटेड कार्बन. हे लक्षातच ठेवायचं. आणि हे जर लक्षात ठेवलं तर मग तुम्हाला दिलेली रिएक्शन कोणतीही असू द्या त्यातला प्रॉडक्ट OH कुठं जोडायचा आहे हे तुमच्या पटकन लक्षामध्ये यायला पाहिजे. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आणि हे तुम्ही लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. इथं पहा सिन ऍडिशनचा प्रकार कसा आहे ते तुमच्या लक्षामध्ये येईल. हा प्रोपिलिन मॉलिक्यूल असणार आहे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हा कार्बन 1 असेल हा कार्बन 2 असणार आहे. कार्बन 2 ला H ऍड होतो आणि इथं C1 ला टोटल ऍडिशन ज्यावेळी होते त्यावेळेस OH इथं प्रॉडक्ट मध्ये आपल्याला जोडलेला पाहायला मिळतो. इथं पहा 3 डायमेन्शन स्ट्रक्चर मध्ये C1 C2 हा C2 ला H जोडला जातो आणि हा OH जो असणार आहे तो C1 ला जोडला जाईल. सो ऍडिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम साइड आणि त्यामुळं दिस इज सिन ऍडिशन. सिन ऍडिशन असं याला म्हटलं जातं. हे तुमच्या माहितीसाठी आहे की कशा पद्धतीनं ही ऍडिशन इथं होते. कॅन यू टेल what will happen if other oxidant is used instead of hydrogen peroxide in hydroboration oxidation reaction? हा बरोबर साधा दिसणारा प्रश्न आहे पण
याचं उत्तर देताना निश्चितच तुम्हाला अडचण होणारी आहे. काय ते आपण इथं आता बघूया. इथं म्हटलंय त्यांनी, व्हॉट विल हॅपन इफ अदर ऑक्सिडंट, ऑक्सिडंट मीन्स ऑक्सिडायझिंग एजंट इज युज्ड इन्स्टेड ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड. हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये आपण पाहिलं की सेकंड स्टेप इज ऑक्सिडेशन असं म्हटलेलं आहे. बट इन हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन ऑफ alkenes are converted into corresponding alcohols, and alcohols, particularly primary alcohols on oxidation, give aldehydes and secondary alcohols on oxidation give ketones. म्हणजे इथं aldehydes and ketones are carbonyl compounds. म्हणजे अल्कोहोलचं रूपांतर हे कार्बोनिल कंपाऊंड्स मध्ये होतं जर ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून त्याचा रोल असेल तर. पण रिएक्शन मध्ये फायनल प्रॉडक्ट तर अल्कोहोल आपल्याला मिळालेला आहे. मग नेमकं काय होतं हे पाहणं आवश्यक आहे. त्यामुळं हा प्रश्न खास तुमच्यासाठी की ऍडिशनल नॉलेज आहे, त्यातले बारकावे तुम्हाला माहित असावेत म्हणून. आता इथं आपण बघूया काय होतंय आणि काय नाही ते. If hydrogen peroxide acts as a nucleophile, means in this reaction hydrogen peroxide acts as a nucleophile. हा न्यूक्लिओफाईल म्हणजे तो कसा ऍक्ट होतो हे आपण खरं आता एक्सप्लेनेशन मध्ये पाहिलंय आपण की सेकंड स्टेप मध्ये काय केलं जातं तर ट्रायप्रोपाइल बोरेन इज ऑक्सिडाइज्ड बाय हायड्रोजन पेरॉक्साइड इन प्रेझन्स ऑफ स्ट्रॉंग बेस सोडियम हायड्रॉक्साइड. मग सोडियम हायड्रॉक्साइड जो असणार आहे तो इट इज अ स्ट्रॉंग बेस, सो इट गिव्स OH मायनस आयन, सो इट विथड्रॉज हायड्रोजन आयन दॅट इज प्रोटॉन फ्रॉम हायड्रोजन पेरॉक्साइड. म्हणजे H2O2 मधून एक हायड्रोजन काढून घेतला जातो आणि इट इज कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर मॉलिक्यूल, त्यामध्ये वॉटर मध्ये रूपांतरित होतं. म्हणजे इथं हायड्रोजन पेरॉक्साइड जो असणार आहे तो हायड्रोजन पेरॉक्साइडचं कन्व्हर्जन न्यूक्लिओफाईल मध्ये या सोडियम हायड्रॉक्साइड कडून होतं. म्हणजे इथं HOO मायनस हा तयार होतो, निगेटिव्ह चार्ज, याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर झालं. सो इट कॅन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन. म्हणजे इथं नवीन बॉन्ड तयार केला जातो. म्हणजे इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूली फॉर्म ट्राय अल्काइल बोरेन. म्हणजे ट्राय अल्काइल बोरेन जो तयार होणार आहे त्याला तो जोडला जातो. हे इथं अतिशय महत्वाचं या रिएक्शन मधला बदल तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. आणि त्याच्याही पुढचं की यूज ऑफ अदर ऑक्सिडंट्स म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट इन्स्टेड ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड कॅन लीड टू कार्बोनिल products or compounds like aldehydes or ketones rather than alcohols from alkenes. म्हणजे आपण असं म्हटलंय की हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन्स इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स. बरोबर आहे. मग असं असताना जर इथं हायड्रोजन पेरॉक्साइडनं जर ऑक्सिडेशन केलं असतं तर तयार झालेला समजा प्रायमरी अल्कोहोल असेल तर त्याचं रूपांतर निश्चितच अल्डिहाइड मध्ये म्हणजे त्या कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये झालेलं पाहायला मिळालं असतं. पण तसं होत नाही. का होत नाही तर याचं उत्तर हे तुम्हाला इथं पाहायला मिळतं की त्याचं रूपांतर हे न्यूक्लिओफाईल मध्ये केलं जातं आणि हे अतिशय महत्वाचं आहे. पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. नाउ आय विल कंप्लीट दिस व्हिडिओ विथ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन टू टेस्ट युअर अंडरस्टँडिंग. प्रेडिक्ट द प्रॉडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अशा रिएक्शन्स ह्या सीईटीला असेल किंवा जेई असेल, नीट असेल, या ज्या काय प्रवेश परीक्षा असणाऱ्या आहेत या प्रवेश परीक्षांना अशा पद्धतीची रिएक्शन्स तुम्हाला दिली जाते आणि त्या रिएक्शन मधून प्रॉडक्ट तुम्हाला सांगावा लागतो. याचा बेस सगळा या व्हिडिओमध्ये आहे. तो नीट पुन्हा एकदा पहा आणि मग याचं उत्तर तुम्हाला लगेच सांगता येईल. पण ते सगळं नीट अभ्यासल्यानंतर तुम्ही लगेच म्हणाला मी सांगतो तर ते शक्य होणार नाही. तर या रिएक्शन मध्ये हा अल्किन दिलेला आहे. या अल्किनवर रिएक्शन जी करायची आहे ती हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशनची आहे. पण यातला प्रॉडक्ट जो असणार आहे तो कोण असणार आहे त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं लिहायचं आहे किंवा त्या स्वरूपामध्ये तो तुम्हाला दाखवायचा आहे. तो कोणता प्रॉडक्ट असणारा आहे. प्रेडिक्ट द प्रॉडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तर तुम्ही सांगाल अशी अपेक्षा आहे. तो त्याचा सराव करा. अडचण आली तर
टेक द हेल्प ऑफ नेट, तुम्हाला त्याच्या मदतीनं तुम्हाला निश्चित सांगता येईल. प्रयत्न करा.